प्रभु जीशु कृष्ण बहुमूल्य नाम रे प्रिय बंधु मैंने मुझे आपण मन को शुभेच्छा जनाऊँगी। ब्लेसिंग टाइम रे प्रिय बंधु मैंने आपण को ब्लेसिंग भाग्य प्रचार करने द्वारा मु अधिक खुशी अटे। वर्तमान आपण मैंने अधिक चिंतार बाहर अनेक भाई भौणी मैंने चिंतार बाहर रे अछंती कि मोर बाहर को मो बाहर को किए मत साहाଯ୍ୟ करिवे किए संभालिबे ए प्रकार आपण मैंने भावुंट किए जने भावुंट एते बड़ बाहर को मु केमिति एकला संभालिबी केमिति एकला संभालिबी। कम विषय बयस रे विधवा होइतिबा अनेक भौणी मैंने भापंती मो स्वामी छाड़ी गले मो पुओ झील को केमती संभालिबी एते बड़ बाहर परिवार बाहर को मु केमती संभालिबी। के जने बापंती मो पिला मानकर केते दरकारित अच्छी परिवार केते दरकारित अच्छी सबु पिला मानकर एजुकेशन रो आरंभ करी सबु विषय रे केते आवश्यकता अच्छे एते बड़ बाहर मु केमती बीस बांधि पारबी मु केमती परिवार चलाई पारबी मु केमती बिजनेस करि पारबी बाहर केते केते बेले कि भौणी मैंने भाई मैंने फोन करती आज्ञा राति सारा मते निद नहीं मोर मन बेसी दुख लगुच बेसी बथा होची बेसी बाहर मोर मन बेसी बाहर लगुच। प्रिय बंधु मैंने ये प्रकार आपणकर मन रे से प्रकार बाहर एते बड़ बाहर को मु केमिति संभालिबी। प्रिय बंधु माने आमे ख्रीष्टीय भाई भौणी माने प्रथम रे आपण माने ईश्वर को विश्वास करंतु आपणकर जेते बड़ बाहर आसु प्रथम रे प्रार्थना माध्यम रे आमे ईश्वर को ऊपरे पखाइबा दरकार। ईश्वर आपणकर केते बड़ बाहर आसु सबको ईश्वर कौन ने संभालिबे सबको ईश्वर संभालिबे केते बड़ बाहर हेले भी संभालिबे। गीत संगीत तार 55 अध्याय ताइरे 22 पदरे लिखा जाए तुम सदा प्रभु उपरे अपना पार पखाओ तकिरे से तुमको संभालिबे। सदा प्रभु उपरे अपना पार पखाओ। प्रिय बंधु माने आपणकर जेते बड़ बाहर आसो आपण माने संभाली पारि नथिबा जेते बड़ बाहर हेले भी प्रार्थना माध्यम रे ईश्वर को आपण माने कोन करंतु जनाउंतु ईश्वर को ऊपरे आपण पार को आपण कोन करंतु पकाउंतु तांगे सब करि पारबे तांगे सब तार लेखा जाए सेतिरे लेखा जाए तोगिरे से तुमको संभालिबे तोगिरे से कौन करिबो तुमको संभालिबो तुमको संभालिबा परमेश्वर अछंती से संभालिबो। आपणकर परिवार विषय हो आपणकर बिजनेस विषय हो नले अन्य कोनोसी कोर्ट केस ए प्रकार जेते आपणक विरोध रे अन्याय रे चुचारे बेकारे जेते जे भी आसंतु जेते बड़ बाहर आसु सबको प्रिय बंधु माने आपण माने प्रार्थना माध्यम रे ईश्वर को जनाउंतु फर्स्ट आमनकर प्रॉब्लम को आमनकर दुख कष्ट को आमे ईश्वर को फर्स्ट जनाइबा दरकार फर्स्ट ईश्वर को जनाउंतु सेति पे ताइरे लेखा जाए तुम सदा प्रभु ऊपरे अपना पार पकाओ ईश्वर को ऊपरे पार को पकाउंतु ईश्वर को जनाउंतु सदा प्रभु ऊपरे अपना पार को पकाओ स्तोईरे से संभालिबो। प्रिय बंधु माने सबु से संभालिबे तार थले लेखा जाए आउरी से धार्मिक को कदा भी विचलित हेबा को देबे नहीं धार्मिक को कदा भी विचलित हेबा को देबे नहीं। धार्मिक के धार्मिक जो माने परित्राण पाइचंती जो मानकर पाप क्षमा करा गला जो माने बैप्टिज्म नहीं चंती जो माने तांकर वाक्यानुसार चलुचंती जो माने ईश्वर को भय करुचंती
ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ। ଧାର୍ମିକ କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ଦୁଃଖ ବାହାର ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଆହୁରି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଉଠି ପାରିବି କି ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ଧାର୍ମିକ କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେନି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପାରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ପକାନ୍ତୁ, ତକିରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସମ୍ଭାଳିବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ। ସତ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର MD 3000 ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର ତଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ବଡ଼ ଧନୀ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଡେଲି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦିନ କେବେ ବି ତାଙ୍କେ ମିସ୍ କରୁନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ଡେଲି ପ୍ରେୟର କରିବେ, ସୁସମାଚାର ସେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସ। ହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଗୋଟେ ବିଜାତି ପିଲାକୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିବା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପିଲାକୁ ଉଦଲିଆ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଗା ଶୁଣିଲେ, ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳରୁ ତାର ଯେତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେତିକି ସେ କାନ୍ଦିଲେ। ତାର ମନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାର, ମୋ ଝିଅ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପିଲାକୁ ଉଦଲିଆ ପଳାଇ ଯାଇଛି, ମୋର ପ୍ରେଷ୍ଟେଜ ସବୁ ଗଲା, ସମାଜର ଲୋକମାନେ ମୋତେ କେମିତି ଭାବିବେ। ବାହାର ଦିବା ରାତ୍ର ତାଙ୍କର ନିଦ ନାହିଁ, ବାହାର କାନ୍ଦିଲେ। ମୋର ଉପରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ମୋର ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ମୋ ଝିଅ କାହିଁକି ଏମିତି କରିଦେଲା? ଏବେ ସମାଜରେ ମୁଁ କେମିତି ଠିଆ ହେଇପାରିବି? ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମୋ ଉପରେ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ? ସେଇ ପ୍ରକାର ତାର ବେଶୀ ଦୁଃଖ। ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ରବିବାର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିଆ ହେଇକରି ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ବି ଠିଆ ହେଲେ, ସେ ବି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିଆ ହେଇକରି ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କର ପରିବାରର ତ ଅସାକ୍ଷୀ, ଏ କେମିତି ଠିଆ ହେଇକରି ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି? ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ଝିଅ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାମ କରିଦେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପ୍ରଥମରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମୁଁ 6 ମାସ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେବି ନାହିଁ, ଅଂଶ ହେବି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। କାରଣ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଅଂଶ ହେବାକୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ ଏ ପ୍ରକାର କହିକି ସେ କାନ୍ଦିଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜମା ହେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ତାଙ୍କର ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାର ନେକ୍ସଟ ଦିନରେ ଝିଅର କେମିତି ବିଷୟ ଶୁଣିଲା ଆଉ ସେ ବେଶୀ କାନ୍ଦିଲା। ମୋ ବାପା ଚାହିଁଲେ, ସେ ତ କେତେ ବଡ଼ ଧନୀ, କେତେ ପାୱାରରେ ଅଛି, ସେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେଇକିରି ମାଡ଼ ମାରିକିରି ମୋତେ ଜିକି ବି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ କରୁନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ତାର ପାୱାରକୁ ବ୍ୟବହାରିତ କରୁନଥିଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁତାପ କରି ବାପାଙ୍କର ପାଦେ ଆସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ। ଆପଣ କେତେ ଭଲ, ସେ ଝିଅକୁ ସେ ନେଇଥିଲା, ସେ କହିଲା ତାର ହଜବେଣ୍ଡ, ତୁମେ କେତେ ଭଲ, ତୁମ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଭଲ, ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେଇ ଦିନରେ ହିଁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମିରାକଲ। ତେଣୁ
ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ପାର ପକାଅ। ତକିରେ ସେ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, ସେ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ତୁମେ ବାହାରକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ। ଯେତେ ବଡ଼ ବାର ଶୈତାନ ଭାବିଥିବ ଆକୁ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ହଇରାଣ କରିବା, ତାକୁ ହଲାଇବା, ବିଚଳିତ କରିବା, এই ପ୍ରକାର ସେ ଜାଗାରେ ଶୈତାନ ଭାବିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ସେ ଜାଗାରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା। ଧାର୍ମିକ କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ এই ପ୍ରକାର ଚୁଚ୍ଚାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଏ କେସ୍ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଦ୍ୱାରା এই ପ୍ରକାର ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ପାର ପକାଅ। ପ୍ରଥମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ସେ ସବୁକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ତୁମ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ଆମେ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ହାଲେଲୁୟା, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହାଲେଲୁୟା, ଏତେ ବଡ଼ ବାରକୁ ମୁଁ କେମିତି ବହିପାରିବି? ମୋର ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବା, ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବା, ତୁମ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା। ଆମେ ତୁମେ ଯେତେ ଋଣ କରିଛ ସବୁକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବା। ତୁମର ଦୁଃଖ, ତୁମର ପରିବାରକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବା। ତୁମର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଭାର ଭଳି ଭାବୁଛ ସବୁକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବା, ସମ୍ଭାଳିବା। ପ୍ରଭୁ ମିରାକଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍। ପ୍ରିୟ ପରିବାରକୁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏ ସମୟରେ ହାଲେଲୁୟା, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମେନ୍, ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମିରାକଲ କର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ବାପା ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍।